नमस्कार श्रोता बंधु ओडिया गल्प संभार चैनल रे आपण मानक स्वागत। आज आम चैनल ले आसी आपण मानक पई महापात्र नीलमणि साहूंक लिखित अभिशप्त गंधर्वर पुस्तकर तृतीय गल्प निहाल मौसा चरितामृत। तेबे आसंतु से गल्पटी आरंभ करिबा। निहाल मौसा चरितामृत। ए जगत रे सतिया लोक अछंती, मिछुआ लोक भी अछंती। गोटे दिगरु देखिले एठी हमर सतिया लोकंक संख्या बेसी, मिछुआंक संख्या खूब कम। कारण सत कहिबा हला आहार, निद्रा, भय, मैथुन भली गोटे प्रवृत्ति। बिलेई, कुकुर, शालिया पतनी, बाघ, सिंह, मर्कट, भल्लुक इत्यादि प्राणी माने मिछ कहि परिबे नाही। काहेकि ना मिछ कहिबा गोटे बौद्धिक क्षमता, गोटे हार्दिक उत्कर्ष। जहार चित्तर उत्कर्ष जेतिकी से केवल सेतिकी मिछ कहि पारे। ता माने मिछ कहिबा गोटे प्रतिभा एवं साधनार व्यापार। साधारण लोके मिछ कहि परिबे नाही। असाधारण लोके ही मिथ्या सृष्टि करि पारंती। आउ आमर ए विशाल पृथ्वी रे असाधारण लोकंक संख्या आशानुपात रे बहुत कम। मो धारणा प्राणी मात्रे ही सत्यवादी, किंतु ता भितरे जे मानकर मिछ कहि परिबार असाधारण प्रतिभा अछि सेही माने ही मनुष्य पदकु उन्नीत होइछंती। एवं कहिबा बाहुल्य जे आमर संस्कृति एही प्रतिभावान मिथ्यावादींक द्वारा सृष्ट ओ पृष्ट। तेबे सत कण ओ मिछ कण ताहा मध्य बुझिबा आम पक्षरे काठिकर पाठ। सत्तरे मिछ रहिछि, मिछरे मध्य सत रहिछि। पुणी एमिति केते कथा अछि जहा मते सत हेले आपणको मिछ, पुणी आपणको जहा सत मते ताहा मिछ होई पारे। असल सत्य कौन ताहा हमको जेमिति जणा नहीं, असल मिथ्याटी कौन ताहा मध्य जानिबा आम पक्षरे संभव नुहे। सेथिपई सत मिछ विषय रे मुंड न खेलाई आमे बरम एमिति जणे सुंदर मनिषको मने पकेइबु जे कि अनवरत मिछ कथा कहूथिले ओ सेही मिछ कथा द्वारा आम गाँ को आजी को 30-40 वर्ष तले 50 वर्ष धरी सरस और प्राणवंत करी रखिथिले। कथा कहिबा ओ कथा कही अन्य को आनंद देबा एते सहज कथा नुहे। ता छड़ा पुणी मिछ कथाटिए कहिबा अत्यंत कष्टकर कार्य। सत कहिबा तो एमिति किछि कष्टकर व्यापार नुहे। गली आइली जहा देखिली ताहा कहिली, किंबा जहा सुनिली ताहा कहिली, एइटा भी एमिति की दुसार्थ कर्म। किंतु सेपरी प्रतिभा नथिले, जे सेमिति सृजनात्मक कल्पना शक्ति नथिले मिछ कथाटे मनरु फांदी कही हेबो नाही। अन्यर मन को रंजित करि हेबो नाही, अन्यर हृदय को निंदित करि हेबो नाही। अवश्य ठो ठो मिछ कहला वालांक संख्या भी आम गाँ रे कम नथिले कि नाहंती। किंतु ठो ठो मिछ कहला वाला गुड़ाक ठो ठो ठीक सत कहला वालांक ठारू आहुरी बुड़बक, आहुरी निर्बुद्धिया एवं आहुरी बेरसिक हृदयहीन। मु किंतु एठी आम ग्रामर एमिति जणे प्रातः स्मरणीय व्यक्तिंक चरित बयान करुछि जे कि एपरी अपूर्व मिछ कथा गुड़िए एपरी अपूर्व रंगरे रंजित करी ओ एपरी रस जुड़ुबुड़ु करी तांकर अभिज्ञता रूपे आम आगरे बखाणुथिले, जहाँकि केवल जणे अति हृदयवान, बुद्धिमान, प्रतिभाधर रसिक व्यक्तिंक पक्षरे ही संभवपर। एवं कहिबा बाहुल्य ए जावत तादृश व्यक्ति ओ तादृश मिथ्या कथन मु आम ग्राम काहींकि सारा ओडिशार भी केउंठी देखि नाही कि सुनी नाही। मोर विश्वास पुरी, भुवनेश्वर, कोणार्कर प्राचीन शिल्पी मानक भली सेमानकर वंश लोप होई गलानी ओ आम राज्य क्रमशः प्रतिभार अवक्षय आड़कू मुहाई जाउछि।
ନିହାଲ ମଉସା ଥିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସେ କାଳର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ବୃଦ୍ଧ ଓ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି। ନିହାଲ ସିଂହ ନାମରେ ହିଁ ସେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ରାଜପୁତ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଂଶଧର। ତାଙ୍କ କହିବା ମତେ 7 ପୁରୁଷ ତଳେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦଶାହ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସୁବାର ଜମିଜମା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ରୟତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଗଜପତିର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ଲାଗି ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାର୍ବଣର ସ୍ଥାୟୀ ନୀତି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଶେହେନଶାହ ଆକବର ଯେଉଁ ରାଜପୁତ ବୀର ମାନସିଂହଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପଠାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 10,000 ରାଜପୁତ ବୀର ସୈନିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ଗଜାରୋହୀ। ସେହି ରାଜପୁତ ବୀରମାନେ ମାନସିଂହଙ୍କ ଦେହରକ୍ଷୀ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସିଂହାସନ ଲାଗି ବିବାଦରତ ରାଜପୁରୁଷମାନେ ମାନସିଂହଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତେ ଓ ଶେହେନଶାହ ଆକବରଙ୍କ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତେ ଅଥବା ମାନସିଂହଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ରୋହ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଜପତି ବାହିନୀ ସଙ୍ଗେ ମୁକାବିଲା କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ସବୁ ଭଲରେ ଛିଡ଼ିଗଲା। ମାନସିଂହ ତାଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଗଲେ। ମାତ୍ର 3,000 ସରିକି ରାଜପୁତ ବୀର ଆଉ ଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଫେରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ରାଜପୁତାନା ମରୁଭୂମି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜପୁତମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ଧର୍ମର ଦେଶ, ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କ ଦେଶ, ବିଶେଷ କରି ପତିତପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଖି ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ବାସ୍ ସେହିଦିନୁ ଯେଉଁ 3,000 ରାଜପୁତ ବୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଗଲେ, ସେହିମାନଙ୍କ ବଂଶ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ଆମ ନିହାଲ ମଉସା ସେହି ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ରାଜପୁତ ବୀର ବଂଶର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନକ୍ଷତ୍ର। ଦେଖିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 6 ଫୁଟ ଲମ୍ବ, ଶାଳଗଛ ଭଳି ସିଧାସଳଖ, ଚିକ୍କଣ ଶ୍ୟାମଳ ଦେହର ରଙ୍ଗ, ଖୁବ୍ ବଳିଷ୍ଠ ବପୁ, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ଭଳି ବର୍ତ୍ତୁଳ ଦୀର୍ଘ 2 ବାହୁ, ଷଣ୍ଢର କାନ୍ଧ ଭଳି 2ଟି ବେଶ୍ ଚଉଡ଼ା କାନ୍ଧ, କବାଟ ଭଳି ଛାତି, ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ତିଳକ ଉପରକୁ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୂର କଲି, ନାକ ତଳେ 2 ପଟ ବୀର ନିଶ ହାତୀ କାନ ପରି କାନର ବଉଳି 2ଟିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାଏ। ପହରଣରେ ବେଶ୍ ସଫା ଧୋତି ଆଉ କାନ୍ଧରେ ପାକଲା ଗାମୁଛାଟାଏ। ହାତରେ ବହୁ ପିତ୍ତଳ ମୁଦି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମଜବୁତ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ବୋଳା ହୋଇ ପାଚି ଯାଇଥାଏ। କାନ୍ଧରେ ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ କନାରେ ତିଆରି ବିରାଟ ଏକ ବଟୁଆ ଝୁଲୁଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡା ଭଳି ଚକଚକ ଧାରୁଆ ଗୁଆକାତି, ଅଧସେର ଓଜନର ବମ୍ବେ ଫାଳଗୁଆ, କଡ଼ାଏ ଅନ୍ଦାଜ ପାନ ପଶିଲା ଭଳି ମସ୍ତବଡ଼ ଗୋଟାଏ ପିତ୍ତଳ ଚୂନ ଖାଇ, ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଦୋକ୍ତାରେ ଧନିଆ, ପାନମଧୁରୀ, କଳାଜିରା, ପୋସ୍ତ, ଜାୟତ୍ରୀ ଓ ପୁରୀ ବାସାଳିସାହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୁଆ ମିଶି ଅପୂର୍ବ ଗୁଣ୍ଡିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଗୋଟାଏ ରୂପା ଡିବା ଏବଂ ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, କର୍ପୂର ଦାନା, ଲବଙ୍ଗ ଓ ଜାଇଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ମସଲା ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ମସ୍ତବଡ଼ ମୁସଳିଆ କେତକୀ ଖଇର। ଆମ ଗାଁର ଦକ୍ଷିଣ ପଟକୁ କୃଷକାୟା କିନ୍ତୁ ପୁତନିରା ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଏବଂ ନଦୀ ଆରପଟକୁ ଅରଣ୍ୟ। ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆମ ପିଲାଦିନେ ନଟା କହୁଥିଲେ। ସେହି ଅରଣ୍ୟରେ ଆମ ପିଲାଦିନେ ମଧ୍ୟ ବାଘ, ଭାଲୁ, ହରିଣ, ଗଧିଆ ଆଦି ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗାଁଟି ଥିଲା, ତାର ରାଜନୈତିକ ନାଁ ହେଲା ଦୀନାସିଂହ ପାଟଣା। 7 ପୁରୁଷ ପୂର୍ବେ ଦୀନାସିଂହ ନାମକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ରାଜପୁତ ବୀର ଏହି ଗ୍ରାମଟିକୁ ବସାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆମେ କହୁଥିଲୁ ସିଂହ ସାଇ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବାସ କରୁଥିବା ସିଂହମାନେ ବଳ ଓ ସାହସରେ ସିଂହ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲାଠି ଖେଳ, ବନାତ ବୁଲା, ଫରି ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଓସ୍ତାଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଅଭ୍ୟାସ କରି ସାଧୁଥିଲେ। ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭାବେ ଏହି ସିଂହମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରରେ ଥିଲେ ସରଳ,
ସହଜ, ପ୍ରାଣବନ୍ତ, ବଚନନିଷ୍ଠ, ଶରଣଦାୟୀ, ତ୍ୟାଗୀ, ସ୍ପଷ୍ଟବାକ୍, ଉଚ୍ଚମନା, ଆତ୍ମମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଅଭିଜାତ। ସେମାନେ ଯେପରି ଦୁଃସାହସୀ ଥିଲେ ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଦ୍ର ଓ ବିନୟୀ। ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମୁସଲମାନ ବସ୍ତି ଅଛି। ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ଭାବେ ସମ୍ପ୍ରୀତି ରହୁଥିଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଦୋଳ, ଦଶହରା ଆଦି ପର୍ବରେ ଖଣ୍ଡେ ପଟେ ଫୌଜଦାରୀ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ରାଜପୁତ ସିଂହମାନେ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛି ଦେଇ ଫୌଜଦାରୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ଗାଁର ସେହି ବୀରପୁଙ୍ଗବ, ସରଳଚିତ୍ତ, ଧର୍ମ ରକ୍ଷଣକାରୀ, ଦୁଃସାହସୀ, ଭଦ୍ର, ମଧୁରବାକ୍, ଅଭିଜାତ ସିଂହପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ମନେପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଥା ନତ ହୋଇଯାଏ। ଶ୍ରୀଧର ସିଂହ, ଧର୍ମୁ ସିଂହ, ନାଥ ସିଂ, ଜୟ ସିଂ, ମଦନ ସିଂ, କୋକ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ସିଂହ ପୁରୁଷମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଖୁବ୍ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ଲୋମହର୍ଷକ କାହାଣୀମାନ ଶୁଣିଛୁ। ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜପୁତାନାର ରାଣା ପ୍ରତାପ ସିଂହ ପ୍ରମୁଖ ବୀରପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଳ୍ପନାରେ ବୁଝିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ନିହାଲ ସିଂହ ମୋ ପିଲାଦିନେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଇ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେତେବେଳେ ଅମାପ ବଳ ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଧନୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଅଫିମ ବିକୁଥିଲେ। ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କର ନିଜର ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇର ପୁଅକୁ ପୁଅ କରି ପାଳିଥିଲେ। ମାଉସୀ ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା। ନିହାଲ ମଉସା ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲେ। ସେ ବନ୍ଧୁକରେ ସେ ଚଢ଼େଇ ଶିକାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ବନ୍ଧୁକରେ କେତୋଟି ବାଘ ଓ ଗଧିଆ ସେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିନାହୁଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଗୋଟିଏ ଧନୁଶର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାଟୁଳି ଖଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବା ଧନୁଶର କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ବା ବାଟୁଳି ଖଡ଼ା କାନ୍ଧରେ ଗଳାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି ତୋଟାମାନଙ୍କରେ ବୁଲିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ବହୁବେଳେ ନଈରେ ପାଣି ଥିଲାବେଳେ ବା ଜୋଡ଼ ନାଳିରେ ପାଣି ଥିଲାବେଳେ ସେ ଏକା ବେଳକେ 4-5ଟା ବନିଶ ଖଡ଼ା ଧରି ଦିନଯାକ ବସି ମାଛ ମଧ୍ୟ ମାରୁଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ଚିହ୍ନିବା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ କାମଦାମ କିଛି ନ କରି ଚଢ଼େଇ ଶିକାର କରିବା, ମାଛ ଧରିବା, ନତୁବା ବଜାର ଉପରେ ବରଗଛ ମୂଳେ ଆଉ କେତେଜଣ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ପଶା ଖେଳିବା ଇତ୍ୟାଦି ସୌଖିନ କାମରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିହାଲ ମଉସା ଯେଉଁଠି ଯାହା କରୁଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କେହି ଯଦି ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବାକୁ ଉସ୍କାଇ ଦେଲା ତେବେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ସେ କଥା ହିଁ ଗପି ଚାଲିବେ ଏବଂ ଏହି କଥା ଗପିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ସୁର ନଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ଗପିବା ନିଶା ଲାଗିଯାଏ। ସେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ପାଦେକ ରଖି ଆଉ 3 ପାଦରେ କଳ୍ପନା ଜଗତରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କଳ୍ପନାରେ ଡେଣା ଲାଗିଯାଏ। ସେ କଥାର ଯାନରେ ଚଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ନେ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେହି କଥାଟି କେବଳ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପନ୍ତି ନାହିଁ। କଥାରୁ କଥାମାନ ବାହାରି ପଡ଼େ। ମୂଳ କଥାରୁ କେତେ ଶାଖା କଥା ବାହାରିଯାଏ। ପୁଣି କେତେ ଉପକଥାମାନ ଆସି ମୂଳ କଥା ସଙ୍ଗେ ମିଶିଯାଏ। ତାଙ୍କର କଥା ସତେ କି ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ଉତ୍କଳ ଉଚ୍ଛଳ ଗତିରେ ବହିଚାଲେ। ବେଳେବେଳେ ବନ୍ୟା କୁଳିତା ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ମାଡ଼ିଯାଏ। ଧରନ୍ତୁ ନିହାଲ ମଉସା ପଶା ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ବରଗଛ ମୂଳେ ବସି ନିଜ ବଟୁଆରୁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି ଓ ପାଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖେଳସାଥୀ ଶୋଭାନ ଖାଁ ହୁଏତ ଏଯାଏଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଖେଳସାଥୀ ଶୋଭନ ଖାଁ ହୁଏତ ଏଯାଏଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖି ନମସ୍କାରଟିଏ ପକାଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ନିହାଲ ମଉସା ଡାକିଦେବେ, କିରେ ଅଖାଇ ନାନୀର ପୁଅ, କିମ୍ବା କିରେ କୋଠ ପୁଅ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛୁ? ହାତରେ କ'ଣ ସେଇଟା ଧରିଛୁ? ଆପଣ ହୁଏତ ହାତରେ ଧରିଥିବେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଏବଂ ତାହା ହିଁ କହିଦେବେ। ସେଇଠୁ ମଉସା କହିବେ, ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଦେଖିବା ସେ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡକ। ତାପରେ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡିକ ନଢ଼ା ଚଢ଼ା କରି କହିବେ, ଆରେ
କି ଆଳୁ ଏ ଖଣ୍ଡ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ଏ କ'ଣ ଦେଶୀ ଆଳୁ? ୟା ବାଉଁଶ କରଡ଼ି ମାର୍କେ ହେଇଛି। ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଣିଥିଲା ଆମ ସପନୀ ସିଂହ, ତା ମାମୁଁ ଘର ତଳମାଳରୁ। ସେ ଆଳୁ ଖଣ୍ଡକ ତା ମାମୁଁ ମୋହନୀ ସେନାପତି ଖୋଳିଥିଲା ତା ବାଡ଼ିରୁ। ସେ ତ କନ୍ଦଳ ନଈ ପଟୁ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ସେ ଜାଗା ସବୁ ସୁନା ହୋଇଯାଇଛି। ମୋହନୀ ସେନାପତି ଆଳୁ ଖୋଳୁଛି ତ ଖୋଳୁଛି। ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁ ଖୋଳି ଖୋଳି ତା ନାହାକାନା ଭିମୂଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ 4 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରେ ଗହୀରେ ଗାତ ହୋଇଗଲାଣି। ଶେଷକୁ ପାଣି ବି ଝରିଲା ସେ ଗାତରେ। 50 ଲୋକ ଲାଗି ସେ ଆଳୁଟାକୁ ତାଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲାପରି କାଟି ଶଗଡ଼ରେ ଲଦିଲେ। ଆମ ସପନୀ ସିଂହ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକ ଆଣିଲା ତାକୁ ବି ସେ ଶଗଡ଼ରେ ବୋହି କରି ଆଣିଥିଲା। ଆମ ଘରକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଥିଲା, 5-6 ବିଶା ହେବ। ଆମ ଅଭିବୋଉ ତାକୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଫୁଟଣ ଦେଇ ଭାଜିଥିଲା। ବାପ, ତୁମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ, ସେ ବାଷ୍ପରେ ଚଉଦିଗ ମହକିଗଲା। ମୁଁ ତ ବିଶାଏ ଆଳୁ ଭଜା ଏକା ଖାଇଦେଲି। ସେ ତ ଆଳୁ ନୁହେଁ, ସତେ କି ଆଖୁ। ଲହୁଣୀ ଭଳି ନରମ ଯେମିତି, ମିଷ୍ଟୁକ ବି ସେମିତି। ଏ ଗପ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ମଉସାଙ୍କ ଖେଳ ସାଙ୍ଗ ଶୋଭାନ ଖାଁ ଆସିଗଲେ ବି ଆଉ ପଶା ଖେଳ ଜମେ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲା ଲୋକ ଜମିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦେଶୀ ଆଳୁ କଖାରୁ ବହୁ ଶାଖା ବାହାରି ରାତି ଅଧଯାଏ ଚାଲିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଟି କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଆମ କାନ ବି ହାଲିଆ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେମିତି ନିହାଲ ମଉସା ତାଙ୍କର ଚଢ଼େଇ ଶିକାର କଥା ଗପୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ ବାପ, ତୁମକୁ ମିଛ ତ ମତେ ସତ। ମତେ ସେତେବେଳେ 30-32 ଉମର ହେବ। ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଚଢ଼େଇ ଖୋଜୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଖଜୁରିଆ ଦାମୁହାଁ ପୋଖରୀକି ଆଉ ଗହୀର ଯୋଡ଼ନାଳିକି ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ହଂସ, ହଂସରାଳି, କାଜ, ସାରସ ଏମିତି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁକଟି ଧରି ସିଆଡ଼େ ବାହାରିଥାଏ। କୁତାମ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବରଗଛ ଥାଏ। ନାଲି ନାଲି କୋଳି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଗଛଯାକ। ମୁଁ ଚାହିଁଦିଏ ତ ଲକ୍ଷେ ଅନ୍ଦାଜ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଗଛରେ ଛାଇ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବରଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଚିରି ମିଚିରି ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ତ ବାପ ଲୋଭ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇ ବନ୍ଧୁକଟା ଟିପି ଦେଲି ତ ବାପ, ଆଉ ଦେଖିବୁ କ'ଣ? ବରଗଛରୁ କୋଳି ଝଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଥକ୍କା ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ। ପହରକ ଯାଏ ସେ ଶଳା ଚଢ଼େଇ ଖସୁଥାନ୍ତି। ଗୌଡ଼ସାହି ଚନ୍ଦରା ବେହେରା ହାତରେ ଗାଁକୁ ଖବର ଦେଲି। ଆମ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଶଗଡ଼ ଓଦର ନେଇ ଆସିଲା। ଓଦରରେ ସବୁତକ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ପୂରେଇଲୁ। ଆଉ ସେ ଓଦରରେ ଜାଗା ନ ଧରେ। ଗୌଡ଼ସାହିଆ ମଧ୍ୟ ଟୋକେଇ ବାଉଁଶିଆ ଧରି ଜମା ହୋଇଗଲେ। ଯିଏ ଯେତେ ପାରିଲେ ବୋହି ନେଲେ। ସାହିଯାକ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ବାଣ୍ଟିଲୁ। କେତେ ଖାଇବୁ? ସେ ଶଳା ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଏଡ଼ିକି ଚିକ୍କଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଚଢ଼େଇରୁ ଛଟାଙ୍କିଆ ଅନ୍ଦାଜ ଘିଅ ବାହାରୁଥାଏ ରାନ୍ଧି ଦେଲାବେଳେ। ଏ ଗପ ମଧ୍ୟ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯେ ମୋ ଲେଖନୀର ସେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କର ସେହି ଚିତ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ କଥନ ଶୈଳୀଟିକୁ ସେଡ଼େ ରସବନ୍ତ କରି ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କର ଗଧିଆ ଶିକାର କଥା। ଦିନେ ଆମ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଆସି କହିଦେଲା ଯେ ଧଡ଼ି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାନବରଜ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ପଶିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ମହାପାତ୍ର ସାୟା ସେ ପାନବରଜକୁ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଘେରି ରହିଲେ। ମାତ୍ର ଗଧିଆଟା ଏମିତି ଖଞ୍ଜରେ ପାନବରଜ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି ଗହୀର ବିଲରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଯେ ତା ପଛରେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଲୋକେ ଥକିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଲାରପୁର ପାଖ ମଶାଣି ଭିତରେ କୋଉ ବୁଦା ଗହଳରେ କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା। ବାସ୍, ଏତିକି କଥାରୁ ନିହାଲ ମଉସା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆରେ ବାପ, ସେଇଟା କ'ଣ ଗଧିଆ? ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ଗାଁରେ ଗଧିଆ ଅଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁ 2-4ଟା ଗଧିଆ ଦେଖୁଛ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାଇ ବିଲାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଧିଆଙ୍କ କଥା କହିଲେ ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ 30-32 ଉମର ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ତୋଟା, ବୁଦା, ବଣଯାକ ଗଧିଆ ଆଉ ହେଟା ବାଘ ଭର୍ତ୍ତି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଗଧିଆଟାଏ ହେଡ଼ା ରକୁଡ଼ୁଥିବ। ଆଜି ୟା ଘରୁ ଛେଳିଟାଏ, କାଲି ତା ଗୁହାଳରୁ କଅଁଳା ବାଛୁରୀଟାଏ ଚୋରଙ୍କ ଭଳି କୋଉ ଖଞ୍ଜରେ ନେଇ ପଳେଇବ ଶଳାଏ। ବେଳେବେଳେ କଅଁଳା ପିଲାଟାକୁ ବି କାମୁଡ଼ି ନେଇ ବଣକୁ ଖସିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ଶଳାଏ ଭାରି ଉତ୍ପାତ କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ହେଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା,
ନଈ ପାଖ ସେଇ ଗଡ଼ାଣିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବେତ ବୁଦାମୂଳେ ଝାଡ଼ା ଫେରୁଥାଏ। ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ଗୋଟାଏ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶର ଠେଙ୍ଗୁଣି। ସେ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବାବୁ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆଣିଥିଲା ଆମ ବାଁ ସାହିର ଗଜିଆ ରାଉତ। ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହେଉଛି ସେଣେ ଗଡ଼ଜାତରେ ତିଗିରିଆ। ତା ଶଳାର କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ବେପାର। ସେଇ ଦେଇଥିଲା ଗଜିଆକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଠେଙ୍ଗୁଣି। ସେଇ ଠେଙ୍ଗୁଣି ତମେମାନେ ଆଉ ଏଇନେ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ? ଆଉ କ'ଣ ସେ ସବୁ କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଝାଡ଼ କେଉଁଠି ଅଛି ଯେ? ସବୁ ତ ଶଳେ ହାଣି ହୁଣି ସଫା କରିଦେଲେଣି। ସେ ତ ବାଉଁଶ ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଲୁହା। ସେଥିରେ ପୁଣି ଗୋବା ଗୋବା ବାହାରିଥାଏ। ସେଥିରେ କଷିକରି ବାହାରେ ପିଟିଦେଲେ ହାତୀ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତ ବାପ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛି, ଠେଙ୍ଗୁଣିଟି ପାଖରେ ଥୋଇଛି। ହଠାତ୍ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶୁଣି ଚାହିଁଦିଏ ତ ଗଧିଆଟାଏ ଧପେଇ ଧପେଇ ଦୌଡ଼ିଛି। ସେ ଶଳା ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଈବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ହଉ ଯା ଯା, ତୋ ସୁଖରେ ତୁ ପାଣି ପିଇ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲିଯା। ଶଳା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଆ ଦେଖି ଗାଁ ଭିତରକୁ ମତଲବ ରଖି ପଶିବୁ ତ ଦେଖିବୁରେ ବିଲୁଆ ଘଇତି ମାର ଛୁଆ, ଏଇ ଠେଙ୍ଗୁଣିରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଛତୁ କରିବି। ଏମିତି ଭାବୁଛି ବାପ, ତା ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ ବି ନଈବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ହଁ, ଅଣ୍ଡିରା ପଛେ ପଛେ ମାଇ ଚାଲିଛି। ପାଣି ପିଇ ସାରି ଯୋଡ଼ ପଡ଼ିବେ। ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ, ଆରେ ବାପ, ତା ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଧିଆ, ତା ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ, ଏମିତି ଏମିତି ବାପ। ସେ ଶଳା ଗଧିଆ ପଲ କେଉଁଠି ଥିଲେ ମୁଁ ତ ବାପ ଗଣି ଲାଗିଛି ଆଉ। ସର୍ବମୋଟ 209ଟା ଗଧିଆ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଉଠିଲେ ନଈବନ୍ଧ ଉପରକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଛାତି ଟିକେ ନରମି ଗଲା। ମୋ ପାଖରେ ତ ଏଠି ବନ୍ଧୁକ ନାହିଁ, ପାଖରେ ବି ଲୋକବାକ ନାହାନ୍ତି। ଡାକ ମାରିଲେ ଏ ଶଳା ଗଧିଆ ଯଦି ଚମକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ପଲ୍ଲକ ଯାକ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଖେପି ଆସିବେ। ତା ଛଡ଼ା 15-20 ନୁହଁ, 209ଟା ଗଧିଆ। ଗଧିଆଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ବାପ ଜାଣିଥିବ, ବାଘଠଉଁ ଭିନେ। ଶଳା ଭାରି ନୁଁଛୁଣା ଜନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ ମଣିଷକୁ ଡରିବେ, ମାତ୍ର ପଲ୍ଲ ଥିଲେ ଏକାଠି ମାଡ଼ି ଆସି ବେଢ଼ିଯିବେ। ବାଘ କିନ୍ତୁ ହେଲା ରାଜପୁତ କ୍ଷେତ୍ରୀ ପିଲା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାହନ। ସେ ପଲ୍ଲରେ ରହେ ନାହିଁ, ଏକୁଟିଆ ରହେ। ମାରିବ ତ ଏକୁଟିଆ ମାରିବ, ମରିବ ତ ଏକୁଟିଆ ମରିବ। ତା ଆଖି ପଡ଼ିଗଲେ ମୁରାଟି ରହିବ। ତେମେ ଯଦି ହଲଚଲ ନ ହୋଇ ତା ଆଖିକି ସେମିତି ଟାଣପଣରେ ଚାହିଁ ରହିବ, ସେ ଜମା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ଯଦି ଆକ୍ରମଣ କରିବ ତୁମ ଆଗପଟରୁ, ରାଜା ପିଲା ସେ, ଭାରି ଇଜ୍ଜତଦାର। ପଛରୁ କି କଡ଼ପଟିଆ ତୁମକୁ ନ ଜଣାଇ ସେ କେବେ ତୁମ ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମେ ତାର କ୍ଷତି ନ କଲେ କି ତାକୁ ନ ଧମକେଇଲେ ସେ ତୁମକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ରଜା ମାର୍ଗେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଶଳା ଗଧିଆ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲେ ଛୋଟ ଲୋକ, ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କ ଛୁଆ। ଶଳା ହାଡ଼ରେ କଟା ଜନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଗୋଟିକିଆ ଗଧିଆ କଥା ଅଲଗା। ଶଳା ଯଦି ପଲ୍ଲେ ଥିବେ, ଆଖି ମୁରାଟି ଏକାବେଳକେ ଚିହିଁକି ଆସିବେ। 5 ମିନିଟରେ ତୁମକୁ ଶେଷ କରିଦେବେ। ଖଣ୍ଡିଏ ହାଡ଼ ବି ତୁମର ବାକି ରଖିବେ ନାହିଁ ଗଙ୍ଗାରେ ପକାଇବାକୁ। ଏ ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି 209। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏମିତି ଭାବୁଛି। ପ୍ରଥମ ଗଧିଆଟା ପାଣି ପିଇ ସାରି ନଈ ଭିତରୁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ତା ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ତା ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ସେ ପଲ୍ଲକ ଯାକ ଗଧିଆ ପୁଣି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଧାକୁଲୁ ମାକୁଲୁ ହୋଇ ବନ୍ଧ ଉପରୁ ତଳକୁ ଗଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଶଳାମାନେ ବଣ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼ିକି ମୁହାଁଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲି ନା, ଗୋଟେ ଛତିଆନା ଗଛ ମୂଳକୁ ଚାଲିଯାଇ ତା ପାଖ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ଉଇହୁଙ୍କା ପଛପଟେ ଲୁଚି ରହିଲି। ହାତରେ ଧରିଥାଏ ସେହି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶର ଠେଙ୍ଗୁଣିଟିକୁ। ସେମାନେ ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଯେମିତି ଆମ ଗୋହିରୀ ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଆଉ ସବାଶେଷ ଗଧିଆଟା ଯେମିତି ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେଇ ଠେଙ୍ଗୁଣିଟାକୁ ବୁଲାଇ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଷିକରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି। ବାପ, କ'ଣ କହିବି, ତୁମକୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ସେ ଶଳା ଠେଙ୍ଗୁଣିଟା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ପରିକା ଘୁରି ଘୁରି ଯାଇ ବାଜିଲା ଶେଷ ଗଧିଆଟାର ମୁଣ୍ଡରେ। ସେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତ ଠେଙ୍ଗୁଣିଟା ଘୁରି ଘୁରି ବାଜି ବାଜି ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ଗଧିଆ ସେଠି ଟଳି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ମୁଁ ଗଣୁଥାଏ 208ଟା ଗଧିଆ ସେଠି ଟଳି ପଡ଼ି ମରିଗଲେ। କେତୁଟା ବି ଛଟରପଟର ହେଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବା ଆଗରେ ଥିବା ଗଧିଆଟା ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ସେ ଠେଙ୍ଗୁଣିଟି ବାଜି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଶଳାଟା ତର୍କି ଯାଇ ମାରିଲା ଡିଆଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଯାରେ ଶଳା କୋକି ଚୋଦା, ତୋ ବକ୍ତେଇ ବଳିୟାର, ଆଜି ଖସିଗଲୁ।
ବୁଝିଲ ବାପା ମାନେ, ସେଇ ଗଧିଆଟା ଥିଲା ଅଣ୍ଡିରାଟେ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଦେଖିଥିଲି ଆମ କୋଳଥ କିଆରି ପାଖ କିଆ ବଣରେ ସେଇ ଅଣ୍ଡିରା ଗଧିଆଟା ଗୋଟିଏ ମାଇ ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ତ ମାଇ ଗଧିଆ ଆମ ବଣରେ ନଥିଲେ। ସେଇ ଅଣ୍ଡିରା ଗଧିଆ ଆଉ ମାଇ ବିଲୁଆଙ୍କ ଔରସରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେଇମାନେ ଏବେ ଆମ ବଣରେ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କହୁଛ ଗଧିଆ? ଗଧିଆ ବଂଶଜାଣ ସେଇଦିନଠି ଲୋପ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ଗଧିଆ ତୁମମାନେ ଏଠି କେଉଁଠି ଦେଖିବ? ଯଦି ଗଧିଆ ଦେଖିବ ତେବେ ଯାଅ ଗଡ଼ଜାତକୁ, ଆଠଗଡ଼, ନହେଲେ ତିଗିରିଆ କି ଦଶପଲା। ଏ ଗପଟି ମଧ୍ୟ ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଗଧିଆମାନଙ୍କ ଆକୃତି, ରୂପ, ପ୍ରକୃତି, ବିକୃତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯାହା ସବୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶ ଠେଙ୍ଗୁଣିଟିର ଉତ୍ପତ୍ତିସ୍ଥଳ ତିଗିରିଆ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କହିନାହିଁ। ତିଗିରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛ ଡାଳମାନଙ୍କରୁ ଅଜଗର ସାପମାନେ ଓହଳିଥାନ୍ତି ଓ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଅଜଗର ସାପ ଗୋଟାଏ ଗାଈକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗିଳିସାରି ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ଶଗଡ଼ିଆମାନେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବରଗଛର ସିଅ ଭାବି ତା ଉପରେ ଚୁଲି କରି ନିଆଁ ଜାଳି ରୋଷେଇ ଶେଷ କଲା ବେଳକୁ ସେ କଡ଼ ଲେଉଟାଇଲା ଏବଂ ଶଗଡ଼ିଆମାନେ ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଅତର୍ଚ୍ଛାରେ ପଳାୟନ କଲେ, ସେ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିନାହିଁ। ଏବଂ ତିଗିରିଆ ରାଜାଙ୍କର ଭିଣୋଇ କିପରି ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଶିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବଶ୍ୟ କରିବା ମନ୍ତ୍ର ଜଣାଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଅହିରାଜ ସର୍ପର ଫଣା ଉପରେ ଆରାମରେ ଉପବେଶନ କରି ସମଗ୍ର ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁନାହିଁ। ନିଜେ ତିଗିରିଆ ରାଜା କିପରି ଗୋଟାଏ ବାଘୁଣୀକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସହବାସ କରିବା ଫଳରେ ସେହି ବାଘୁଣୀ ଆଡ଼ୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାକୁ ରାଜା କେମିତି ବନଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ, ସେହି ଅପୂର୍ବ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ମୋର ସମୁଦାୟ ମନେ ନାହିଁ। ତିଗିରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ ଚଢ଼େଇ ଓ ପକ୍ଷୀଲଗା ସିଂହ ଥିଲେ ବୋଲି ନିହାଲ ମଉସା କହୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ମଜା କଥା ହେଉଛି, ତିଗିରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଭୂତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହାଡ଼ବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଭୂତମାନେ କିପରି ବାଟୋଇମାନଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବହୁବାର ବୟାନ କରୁଥିଲେ। ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ ଚଢ଼େଇ କିପରି ତାର ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ମଇଁଷି ଓ ଦୁଇ ପାଦରେ ଦୁଇଟି ହାତୀ ଛୁଆ ଧରି ତିଗିରିଆ ଜଙ୍ଗଲରୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିହାଲ ମଉସା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲା ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ବହୁ ଉପକଥା କହିସାରି ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଗଧିଆ ଶିକାର କଥାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ। ଓସ୍ତାଦ, ଖିଆଲ, ଗାୟକ, ସ୍ୱର ଗ୍ରାମର ବହୁ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଦିଗ୍ବଳୟମାନ ଘୂରି ଘୂରି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ପୁଣି ନିଜର ମୂଳ ସୁରଟିକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରି। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯେ ନିହାଲ ମଉସା ସେହି ଯାନବାହନ ବିହୀନ ଯୁଗରେ ଆମ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦୁଇଥର କଟକ, ଦୁଇଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ 7-8 ଥର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ। ତିଗିରିଆ ପ୍ରଭୃତି ଗଡ଼ଜାତ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଏବଂ ତିଗିରିଆ ନାମକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଡ଼ଜାତିଟିର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥିତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଥିଲା। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଗୁଣାଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଖୁବ୍ କମ୍ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ, ପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସେ ଯାହା ସବୁ କହୁଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ସେସବୁ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ମୋର ଅନ୍ତତଃ ମନେ ହେଉଥିଲା, ଏ ଜଗତରେ ଯେତେ ଯାହା ଅବାସ୍ତବ କଳ୍ପନା ସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ରସମୟ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କର ସେହି ମଧୁର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତୁଣ୍ଡରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ ସତ୍ୟ ଓ ବାସ୍ତବ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ଗଣ୍ଡ ଭୈରବ ଚଢ଼େଇ ଏ ପୃଥିବୀରେ ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଅନ୍ତତଃ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ଖାତିରରେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ବିହଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୁ ଶୀଘ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତିଗିରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଗିରିଆରେ ଜଙ୍ଗଲ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ। ତିଗିରିଆ ରାଜାଙ୍କ ଶିକାରୀ ପ୍ରବଣ ଭିଣୋଇ ଅହିରାଜର ଫଣା ଉପରେ ବସି ରାତିସାରା ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତୁ ବା ନଥାନ୍ତୁ, ଅନ୍ତତଃ ମୋର ଭାବନା ହେଉଛି, ଅହିରାଜ ସାପର ଫଣା ଉପରେ ବସି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପୁଙ୍ଗବ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ନ କରିପାରିବ, ସେ କାପୁରୁଷ ନରାଧମ ତିଗିରିଆ ରାଜାଜେମାଙ୍କ ହାତରୁ ବରଣମାଳା ପାଇବ କାହିଁକି? ତା ଛଡ଼ା ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ କରରୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ସେହି କଣ୍ଟା ବାଉଁଶର ଠେଙ୍ଗୁଣିରେ ଯଦି 208ଟି ଗଧିଆ ସତକୁ ସତ ଆହତ ହୋଇ ନିହତ ହେବା କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ମହିମା
ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ବୃଥା। ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ଯେତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇ ପାରିବେ ତାହା ତୁଲାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇନାହୁଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାହୁଁ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ସବୁ ଗାଁରେ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ହେଲେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ମଧୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ମିଶିଥିବା ଏହିସବୁ ମିଥ୍ୟା ମଧୁର କାହାଣୀମାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଅଭିନନ୍ଦିତ କରୁଥାଉ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କେବଳ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନଥାଏ। ସତ୍ୟାସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆମ ଜାଣିବାର ସୀମା ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତର କଥାଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ବାଲ୍ମୀକି ଓ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ନ ବାହାରି ମୋ ତୁଣ୍ଡରୁ କି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ କି ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ଏମିତିକି ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜେତା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବାସ୍ତବ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗାଲୁଗଳ୍ପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏପରିକି ରସଶୂନ୍ୟ ବି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହିଁ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାରେ କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ। ଭକ୍ତକୁଳ ଶିରୋମଣି, ବୀରକୁଳ ଚୂଡ଼ାମଣି, ପବନସୁତ ହନୁମାନଜୀ ଯଦି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସ୍ୱୟଂ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଧରି ଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଡ଼ିକରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି ହନୁମାନଜୀ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକି ଆଣି ଲଙ୍କାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଅଧିକ ମିଥ୍ୟାଟିଏ କହିଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ପରି ଆଉ କେତେକ କବି ମୁନି ରାମାୟଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ରାବଣ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ, ସେ ସତ ସୀତା ନୁହନ୍ତି। ସତ ସୀତା ଅଗ୍ନି ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲେ। ରାବଣ ମିଛ ସୀତାଟିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବୁଝନ୍ତୁ ସତ ମିଛ କ'ଣ। ନିହାଲ ମଉସା ଆମ ଗାଁର ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଭଲ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ। ସେ କାହାର ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୁଗୁଲି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେହି ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ବାସ୍, ସବୁ ବିପଦ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଘଟଣା ଶୁଣିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ସତ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ମଧୁର ଏବଂ ସଜୀବ ସ୍ମୃତି ରୂପେ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ନିହାଲ ମଉସା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଦୌ ମିଥ୍ୟା କହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରିକି ନିଜ ଦୋଷାଦୋଷ ଘୋଡ଼ାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେବେ ମିଛଟିଏ କହିଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଛତୁ ତରକାରୀ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା। ପାଳ ଛତୁ, ବାଲି ଛତୁ, ହୁଙ୍କା ଛତୁ, ପଡ଼ିଆ ଛତୁ, ହାତୀ ଡିମ୍ବ ଛତୁ, ବାଟୁଳି ଛତୁ ଆଦି ହରେକ ରକମର ଛତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ପକାଇଥିଲୁ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ କିପରି ଆଧୁନିକ ଧରଣର ଛତୁ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ବି କେମିତି ଛତୁ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଏବଂ ଛତୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଉପାଦେୟ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଗଣିତ ହେଉଛି, ଏ କଥା ସେଦିନ ଗପୁଥିଲେ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ନବଘନ ସେନାପତି। ସେ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର 2ୟ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ଏତିକିବେଳେ ନିହାଲ ମଉସା କେତେବେଳୁ ଆସି ଆମ ପଛପଟେ ଠିଆ ହେଲେଣି। ଆମର ତେଣିକି ନିଘା ନାହିଁ। ବାଡ଼ିଟି ଦୋକାନର କାନ୍ଥକୁ ଡେରି ଦେଇ ନିହାଲ ମଉସା ଆମ ଭିତରେ ଆସି ବସିଲେ ଓ ବଟୁଆଟି ଫିଟାଇ ପାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ସେହି ସଙ୍ଗେ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଅଭିଜ୍ଞତାଟିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ବସିଲେ। ଆରେ କି ଛତୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ଖାଉଛ? କି ଛତୁ ବା ତୁମେମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛ? ତୁମ ବେଳକୁ ଆଉ ସେ ଛତୁ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଫୁଟୁଛି ଯେ ତୁମେ ଦେଖିବ? ଆଉ ଆଜିକାଲି ଏ ମାଟିର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଲା? ଶୁଣ କହୁଛି। ବାସ୍, ଆମେ ଏକ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ରୋମାଞ୍ଚପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଭଟ କାହାଣୀଟିଏ ଶୁଣିବାର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା, ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ଓ ଉତ୍କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଲୁ। ନିହାଲ ମଉସା ପାନ ଖିଲଟିକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇଲେ, ତାକୁ 2-3 ଥର ଏକଳ ସେକଳ କଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବାହାରେ ସାମାନ୍ୟ ପିକ କାଢ଼ିସାରି ଗଳା ଖଙ୍କାରି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବୁଝିଲ ବାପ, ସେ ସନ ଆମ ଗହୀର ଯୋଡ଼ ପାଖ ଲଗାତ ଆମର 5 ମାଣିଆ ଜମିରେ ହଳ ବୁଲୁଥାଏ। ଆମର 3 ହଳ ବଳଦ, 3ଟା ଲଙ୍ଗଳ ଟାଣି ଚଷୁଥାନ୍ତି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି।
ଦୁଇଟି ଅସରା ବର୍ଷା ହୋଇ ମନକୁ ମନ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ମେଘର ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଷ ପୁଣି ଯେଉଁ ଖରା ହେଲା ବାପ କ'ଣ କହିବି। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ଜଳିଲା। ଗାଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଶୁଖିଗଲା। ହେଲେ ସେ ବର୍ଷ ଯେତେ ମାଛ ଖିଆଯାଇଛି ଆଜି ଯାଏଁ ବି ବାପ ସେ କଥା ମନରୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇ ହାଟ ପୋଖରୀଟା ସେତେବେଳେ ଶୁଖି ଖଡ଼ଖଡ଼ ହୋଇଗଲା। କମ୍ ରୋହି ଭାକୁର ସେତେବେଳେ ମଲେ। ଖାଲି କ'ଣ ରୋହି ଭାକୁର, ପଙ୍କ ଶୁଖିଯିବାରୁ ଗଡ଼ିଶା, କଉ, ରତା, ମାଗୁର, ଶେଉଳ ଯେତେ ପଙ୍କୁଆ ମାଛ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଠୋ ଠା ହୋଇ ଆସି ଭୂଇଁରେ ପଡ଼ିଲେ। ସେ ବର୍ଷ ଆଉ ଭାତ କିଏ ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଓଳିଏ ସେଓଳି ଖାଲି ମାଛ ଖିଆ ଚାଲିଲା। ବଜରା 2 ମାସ। ହଁ, କ'ଣ କହୁଥିଲିଟି, ବିଲ ସବୁ ଫାଟି ଆଁ କରିଥାଏ ଯେ ମୁନ୍ଦାଏ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଆଉମାନେ ଚାଷ କରିଗଲେ। ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ପଡ଼ିଗଲୁ। ବେଳ ସେତେବେଳକୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ମୁଁ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ଛତାଟିଏ ଧରି ବସିଥାଏ। ଖଣ୍ଡେ କଳା ମେଘ ଅଚାନକ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଘୋଟି ଆସିଲା। ଖରାଦିନିଆ ମେଘ ଭଳିଆ। ପବନ ଦେଲେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଆରେ ବାପ, ତୁମକୁ ମିଛ ମୋତେ ସତ। ସେ ମେଘ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆଇଲା ବାଘ ଭଳିଆ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଧୁମାଳ ପବନ। ଆକାଶ ଯାକ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଘୋଟିଗଲା କଳା ମେଘ। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଏ ଶଳା ନିଶ୍ଚୟ ବୟାରକୁ ଧରିଲାଣି। 22 ସାଲ ବୟାର ଭଳିଆ ବି କ'ଣ ୟାର ପ୍ରାକ୍ରମ ଦେଖାଗଲାଣି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସାଇଁ ସାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ମେଘ। ଟପ୍ ଟପ୍, ଟପାଟପ୍, ଝପ୍ ଝପ୍, ଝପାଝପ୍। ଦେ କାଚିଲା, କାଚିଲା, କାଚିଲା। ମେଘ, ପବନ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି, ବିଜୁଳି। ହଳିଆମାନେ ହଳ ଫିଟେଇ ଦେଲେ। ଗୋରୁମାନେ ଲାଞ୍ଜ ଟେକି ଘରୁ ମୁହାଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ମଇଁଷି ଗୁଡ଼ାକ ଧାଇଁଥାନ୍ତି ଏକ ମୁହାଁ। ମୋ ଛତା ଖଣ୍ଡିକ ବି ପବନରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି। ଆରେ ବାପ, ସେ ଯେଉଁ ଅତର୍ସିଆ ଦୌଡ଼ା। ଦୌଡ଼ୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିଲୁ ଏକ ମୁହାଁ। କିନ୍ତୁ କୁଆଡ଼ିକି ଯିବୁ। ନିଆଳି ଗହୀର, ଆଡ଼େ ଦୀର୍ଘେ 3 କୋଶ। ନିକଟରେ ଗଛ ବୃଛର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏତେ ଗୋରୁ ମଣିଷ ମଇଁଷି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଆଶ୍ରା ନେବେ କେଉଁଠି? ମୋତେ ମହା ଭୟ ଲାଗୁଥାଏ। ଭାରି ହାଲିଆ ବି ଲାଗୁଥାଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି। ମୁଁ ଦେଖେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲି। ବର୍ଷାର ବିରାମ ଅଛି ନା ପବନର ବିରାମ ଅଛି? ଏ ମେଘ ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜ ବୋଳିଲାଣି। ଅନ୍ଧାର ପକ୍ଷର ମେଘ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସୁଥାଏ। ବାଟଘାଟ କିଛି ଦିଶୁ ନଥାଏ। ମୁହଁକୁ ପାଣି ପବନ ଛାଟୁଥାଏ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମାଡ଼ ଭଳିଆ। ହିଡ଼ମାନଙ୍କରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଥାଉ। ଫେର ଦୌଡ଼ୁଥାଉ। ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ଠୁଳ ହେଲୁ। କିଛି ତ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନଥାଏ। ଖାଲି ବର୍ଷା ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବାରୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ଗୋଟାଏ ବରଗଛ ନିଶ୍ଚେ। ଓପଲି ପାଟରେ ବି ଗୋଟାଏ ହୟାନ୍ତ ବରଗଛ ଥାଏ। ଥକା ମାରି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ତା ତଳେ। ଭୂଇଁଟା ପୁରା ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଓଦା ଲୁଗା ଚିପୁଡ଼ି ଯେ ଯେଉଁଠି ପାରିଲେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ବର୍ଷା ପବନ ସେମିତି ଚାଲିଥାଏ। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁ ନଥାଏ। କିଏ ଦେଖୁଛି କାହାକୁ? କିଏ ପଚାରୁଛି କାହାକୁ? ରାତିଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କଟାଇ ଦେଲେ ଯାଏ। ବାହାରେ ଏତେ ପବନ ବର୍ଷା, ହେଲେ ଆମ ଉପରେ ଟୋପାଏ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁନଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଉପଲି ବରଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହୋଇଛୁ। ଗାଈ, ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ବେହେରା ଆଉ ମୂଲିଆମାନେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଚାରିକାତ ଲମ୍ବାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। କେତେକଙ୍କୁ ନିଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଭୋକରେ ମୋ ପେଟରେ କରଡ଼ି ଜଳୁଥାଏ। ହେଲେ ଆଉ ଉପାୟ ବା କ'ଣ ଅଛି? ଛାଟିପିଟି ହେଉ ହେଉ ମୋତେ କେତେବେଳେ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ରାତି ପାହି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଗଲା। ତେବେ ମେଘ ଘୋଳେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କେଁ କେଁ ହୋଇ ମୋ କାନ ପାଖ ଦେଇ ଉଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋ ନିଦ ଭାଜିଗଲା। ଆଖି ମଳି ଚାହିଁଦିଏ ତ ଲୋକେ ଅନ୍ଦାଜ 100 ହେବେ ମୋ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଖୁବ୍ ଲୟରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ଏଇଟା ତ ଓପଲି ପାଟ ନୁହଁ। ଏ ତୋଟାଟା ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲା ଏଠିକି? ଏ ତୋଟାଟାର ଗଛମାନଙ୍କରେ ଏମିତି ଗହଳ ପତ୍ର ହୋଇଛି ଯେ ଟୋପେ ହେଲେ ବି ପାଣି ପଡ଼ୁନାହିଁ ତଳେ। ଏଡ଼େ ପବନରେ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହିଁ। ମନରେ ଭାରି କୌତୁକ ବି ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଉପରକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଅଥଚ କିଛି ଗୋଟାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ? କେହି ଜଣେ ହଠାତ୍ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, କିଓ ଭାଇ, ଏଇଟା ତ ଆମ୍ବ ତୋଟା ନୁହେଁ। ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ତ ଚାନ୍ଦୁଆ ମାର୍କେ ତୋଟାଟାଏ ହୋଇଛି ହେ। ଆମ ଶାସନର କଣ୍ଠ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅତର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ
ବୃନ୍ଦାବନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇ ପାଟିକଲା, ଦେଖ ମିଶ୍ରେ, ଏ ବଡ଼ ବିଷମ ବେଳା ଆସିଗଲା। ଐରାବତ ହାତୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଏଠି ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଆମେ ସବୁ ତା ପେଟ ତଳେ ପଶିଥାଉ। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳା ପହଞ୍ଚିଗଲା ମିଶ୍ରେ। ଆଜିଠାରୁ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର। ଏମିତି କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ କହି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭୟ ପଶିଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମୁଁ ଆଗ କଥାଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ରହ ବାପଧନ, ସେମିତି ଅତର୍ଚ୍ଛା ହୁଅନା। କଥାଟା କ'ଣ ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିନେବା। ସମସ୍ତେ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ। ଗଉଡ଼ଙ୍କଠାରୁ 2ଟା ବାଡ଼ି ଆଣି ଏକାଠି ଲମ୍ବା ମାର୍ଗେ ବାନ୍ଧି ଉପରୁ କେଞ୍ଚି ଖଣ୍ଡେ ଖସେଇ ଦେଲି। ସେ ଖଣ୍ଡିକ ହାତରେ ଧରି ମଳି ଦେଇ 2-4 ଥର ଶୁଙ୍ଘିନେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ପାଟିରେ ପକାଇ ତା ସୁଆଦଟାକୁ ବି ବାରିଦେଲି। କହିଲି, ଓ ସେ କଥା କହୁନ। ଆମେ ସବୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା ମଉସା? ନିହାଲ ମଉସା ଟିକେ ଉଠିଯାଇ ବାହାରେ ପାନ ସିଠାତକ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ତାପରେ ହସି ହସି କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ ହୁଅନ୍ତାରେ କୋଠ ପୁଅମାନେ, ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟାଏ ଅକାଳିଆ ବଡ଼ ଛତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏକାସ୍ୱରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ମଉସା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛତୁ? ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟାଏ ଛତୁ ହେଇପାରେ? ହଁ ରେ ବାପ, ଛତୁ। ତୁମକୁ ମିଛ ମତେ ସତ। ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ହୟାନ୍ତ ଛତୁ। ତେବେ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଛତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଫୁଟୁନି। କେମିତି ଫୁଟିବ? ଏ ମାଟିରେ କ'ଣ ଆଉ ସେ ରସ ଅଛି ଯେ ସେମିତିକା ଛତୁ ଫୁଟିବ? ଆମେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲୁ। ମାତ୍ର ମୁଁ ଭାବେ, ଆଜିକାଲି ସେତେ ବଡ଼ ଅଲୌକିକ ଛତୁ ଫୁଟୁନଥିବା କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ମାଟିକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ହେଲା, ଆଜିକାଲି ଆମ ଗାଁରେ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ସେମିତି ରସବନ୍ତ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି, ଯେ କି ଶୂନ୍ୟରେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ଛତୁ ଫୁଟାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଛତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ହେଲା, ଛତୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ହିଁ ଫୁଟେ। ଆଜିକାଲି ଆମ ଗାଁରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1000 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମିଥ୍ୟା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଆତଯାତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡ ନିଃସୃତ ସେହି ମୃଦୁମଧୁର ରସ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମିଛ ଆଉ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିହାଲ ମଉସା 92 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତୁଟ ଥିଲା। ଥରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହାର୍ନିଆ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅପରେସନ୍ ପରେ ସେ ପୁଣି 6 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ। ତେବେ ଶେଷ କାଳକୁ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ମରିବାର ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଉ କାହା ସଙ୍ଗେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ। କେବଳ ମାଳାଟିଏ ଜପ କରୁଥିଲେ ନିଃଶବ୍ଦରେ। ଖିଆପିଆ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଆଖି ବୁଜି ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ମନେ ମନେ। ଏମିତି ଜପ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଆମ ଗାଁରେ ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କୁ ଲୋକେ ହୁଏତ ଭୁଲିଗଲେଣି। ମାତ୍ର ମୋର ଅନ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ସେହି ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଗାଁର ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହୃଦୟ ଛାଁକୁ ଛାଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନରେ ଭରିଯାଏ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ନିହାଲ ମଉସାଙ୍କ କଥା। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପୁଣି ସେହି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ପୁସ୍ତକର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳ୍ପ ଗୁଣିଆ ଗୁଣାର୍ଣ୍ଣବ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।